Shrishtam Manamapi Sachiputra Akasurupam Rupam Tasya Gajamuri Puri Maturin Goshtuvati Radha Kundaragivanam Ahoradika Madhvasam Rapto Yasya Pratita Kripaya Shri Guru Tam Natos Gurave Gaurachandraya Radhikaya Yudhaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Bhaktaya Namo Anandariya Maya Vigrahaya Hemapativrachya Visundaraya Tasmai Mahaprevara Sapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktya Vihima Aparadha Varshaya Shritasya Kamaritaram Dhamati Vipa Mahita Shana Prabhaya Vindre Namaste Sharanaravinda Vindre Namaste Sharanaravinda Govinda Ramo Dharamadaveti Govinda Ramo Dharamadaveti Govinda Ramo Dharamadaveti Govinda Ramo Dharamadaveti Hare Krishna Hare Rama Hare Sati Sham Sundar Shikandasika Smaha Sumrali Manaya Radhikarasikam Mama Kripanidhi Sufir Charna Kinkurin Kuru Tavaivasmi Najivami Tvaya Vina Iti Vigyaya Devi Tam Nayamam Charanantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmatiya Paramarajatama Guru Pada Padma, Nitya Leela Pravishta Om Vishnupad, Ashtotara Satasi Simad, Varupanugacharya Varya, Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami. Прежде всего, я предлагаю свой Шаштан Дандават Пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз в лотосных стоп моего дорогого духовного учителя, который является объектом моего поклонения, Асмадея Парамарадитама, Гуру Пада Падма, Нитила Правишта, Ом Вишнупада, Штотра Шадшиши, Матрупа Нугачари Вари, Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to our entire Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Во-вторых, я предлагаю свои поклоны у стоп моего Парам Гурудева Шрила Прабхупады и всей нашей Рупануга Гауди Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the Samul Vaishnavas and Vaishnavas, Vanchakalpaturu И, наконец, я предлагаю свои поклоны у стоп всех собравшихся Вайшнавов и Вайшнави. Шрила Гурудев ки! So by the causes mercy of Guru and Gauranga, we are beginning our festival with the discussion of Sri Guru Tattva. По беспричинной милости Шиши Гуру Гуранги наш фестиваль мы начинаем с обсуждения того, чем является Гуру Татва. So
So I want to invite some of our senior and learned Vaishnavas to make an offering to Srila Gurudev in the form of glorification of Guru Tattva. Поэтому я хотела пригласить наших старших уважаемых вайшнавов для того, чтобы сделать свое подношение, свое прославление, поднести Шри Гурудеву, говоря о Гуру Татве. Who can explain? Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Chagambhadravescha Kripa Sindhuvevacha Patitanam Bhavamebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Как мы уже утром слышали и знаем из того, что самое главное татва – это Гуру Татва, поняв которую возможно понять все остальные татвы. Это является ключом для понимания Бхакти Татвы. Тасмат Гуру Прабхадита Jigyasu Shreya Mutava Shabde Pare Chanishnata Brahma Upachana Shreya. В 11 стихе, в 11 песне Шримад Бхагаватам объясняется, что тасмат, потому что, и это слово, оно стоит первым и указывает на причины, которые держат живое существо в неведении и не дают ему возможности осознать свою духовную природу. Чтобы понять слово «тасмат», мы должны обратиться к предыдущему стиху, в котором говорится «Карманьярам бамананам дукхахая дукхахатья сукхаяча пашчат пака випарьясам майтунам чаранамина». Здесь говорится, что живые существа, невзирая на то, в какой форме они находятся, будет это человеческая форма жизни или другие формы жизни, считают себя или мужчиной, или женщиной. Эти живые существа, они заключают контракт, в котором дукхахатья сукхаяча. Дукхахатья означает, что они договариваются, что будут действовать совместно, избегая всех страданий этого материального мира. Сукхаяча будут стараться добиться счастья в этом мире. Но дальше говорится, что Пашчат Бака Випарьясам говорится, но так как они действуют таким образом, то что получается? Что випарья, они получают совершенно обратный результат. Чтобы достигнуть счастья, приводит их к страданию. И таким образом они ввергаются в все большую и большую пучину кармы, которую невозможно развязать. Почему? Потому что весь... Они получают, да, изгоняют из себя всю благую удачу и привлекают к себе только несчастье. Who has experience of this? Даже у кого такой опыт имеется? И это происходит только лишь потому, что весь этот опыт является их калпаной. То, что они могли вообразить или испытать как впечатление их прошлой жизни.
Поэтому следующий стих говорит, «Тасмат гуру прабхадита». Поэтому из-за этой причины мы должны предаться гуру прабхадита, мы должны предаться Шри Гурудеву. Потому что это единственный способ прервать вот эту непрерывную череду рождений и смертей, полную страданий и лишенную даже толики счастья. Потому что все счастье, которое испытывают живые существа в этом мире, не что иное, как небольшое избавление от страданий. Тасмат гуру прабхадита джигьясу шеямутама. Джигьясу шеямутама, живое существо должно задавать вопросы о высшей истине, об абсолютной истине. Джигьясу шеямутама. Шабде паричанишнатам. И во второй строчке, на самом деле первая строчка, она объясняет то, каким должно иметь квалификацию живое существо для того, чтобы предаться Гурудеву. Оно должно прийти без обратного билета. Оно не должно иметь никаких посторонних мыслей. Преданный не должен задавать вопросы Гурудеву, как мне заработать денег, как мне устроить свою личную жизнь, или как мне достичь успехов на пути даже проповеди. Потому что единственное, что должен задать вопрос преданный, это как я могу осознать Кришну? Как я могу наладить эти разорванные отношения с ним? И вторая строчка говорит о том, что джигьясу шеямутама. Для этого преданный должен задавать вопросы об абсолютной истине. И указывает также на квалификацию духовного учителя. Шабде пари чанишнатам. Шабде пари означает, что Гурудев должен осознать все святые писания, и пари означает, что он должен иметь внутреннюю реализацию Господа. И если у Гурудева нет этой внутренней реализации Господа, то ученик не получит никакого блага от общения с другими. Не получит никакого блага общения с таким гуру. Брахма Упашарам, Шабде Паричанишна, Брахма Упашарам. И также он должен задавать вопросы о верховной личности. Also, he had to ask questions about the Supreme Personality. Who can tell with a serious face? Кто с серьезным выражением лица может что-то сказать? We were just hearing now from Hematri Prabhu. Сейчас мы слушали Шри Хематри Прабху, He quoted a very important verse который процитировал очень важный стих from the 11th canto. из 11-й песни Шримад Бхагаватам. See, Krishna is giving instructions to Uddhav. Шри Кришна дает наставление Удхаре. And in the midst of those instructions, he's telling the history how Navayogendras, the 9 masters of mystic yoga, are giving instructions to King Nimi Maharaj. И в ходе беседы с Удавой Шри Кришна рассказывает историю о том, как Нава-йогендры, мастера мистики йоги, давали наставления царю Ними. So each one of the Navayogendras is giving some instruction. Kavi, Havi, Antariksha, Prabhuda, Pipalayam, Chalmasa, Drumela, and Karabhajan. Каждый из 9 мастеров йоги имел шанс что-то сказать царю. So Prabhuda Rishi, he's saying, говорит следующее. Tasmat Gurum Prapadeta Jigyasu Shayam Uttamam Shabde Paritanisnatam Brahmani Upashamasrayam.
Therefore, И посему, first of all, because a person realizes that when we do karma, we engage in the fruitive activities in this world, instead of finding happiness, what do we find? Many miseries. после того, как человек уже осознал четко, пришел к выводу, что каждая попытка найти какое-то благо, создать свое счастье в этом мире, каждое действие кармической деятельности приводит к обратному результату, то есть к страданиям. Sri Chaitanya Mahaprabhu compared following the path of fruitive activities. Чайтанья Махапрабху сравнивал путь кармаканды. Actually, that means doing the dharmic activities in this world to enjoy the result of them. И кармаканда подразумевает совершение праведной дармической деятельности с целью получить благой плод такой деятельности, хорошие результаты. Ultimately, it brings only misery. Но в конечном результате все равно это привлекает So, всяческие what to страдания. speak of the general people today in Kali Yuga? They're not even doing the karma. If the karma produces misery, they're doing vikarma. How much misery that will produce? То есть, если карма, правильно исполненная карма-канда, все равно влечет за собой страдания, то что же говорить о людях, живущих сейчас, в век Кали, которые вообще даже не кармой занимаются, а ви-кармой, то есть неправедной деятельностью, что же говорить о плодах, которые пожинают они? We see that persons doing vikarma, acting against religious principles, even in this life, they become so sick, they become afflicted with so many problems. Люди, даже нарушающие каноны праведности, ведущие непутевый образ жизни, уже в этой жизни, даже не надо ждать следующей жизни, чтобы видеть кармические результаты, в этой жизни видно, что с ними происходит, какие они становятся That is not the reaction to the vikarma. потрепанные и That's just a никчемные. Это даже не плод их викармы, это просто так вступление в то, что будет с The ними. actual reaction will come when they finish this life. Это просто превью такое им показывается, а настоящая реакция уже придет в следующей жизни. Everyone will have to give an account Каждый будет for every thought, отчитываться за every каждую word, мысль. and every deed. Каждому придется отчитаться за каждую свою мысль, за каждый поступок. So think very carefully how you're passing your life, because you will have to give an account of it. Поэтому помните, что отчитываться вам придется, будет такой судебный процесс, в котором вы будете нести наказание за все свои поступки. Поэтому продумывайте каждый поступок, каждую мысль осторожно. Actually, the secretary of Yamaraj Chitragupta, he's already keeping the accounts. Читрагупта, секретарь Ямараджа, он уже ведет учетную книгу, записывает все содеянное каждым. And we'll have to answer for that. И это все будет в нашем архиве, нам придется нести ответственность за содеянное. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he compared following the path of reward-seeking activity, which is just taken to be normal by everyone, to searching for treasure. You are digging for treasure, but by accident, you dig up a wasp nest. And the thousands of wasps come out and they all bite you. И Махапрабху сравнивает такую вроде внешне очень хорошую, достойную вещь, как кармаканда, то есть совершение праведной, благой деятельности в надежде на хороший результат взамен за свое хорошее поведение. И вроде такое достойное поведение он сравнивает с тем, как что человек пытается отыскать клад, и лопата, вместо того, чтобы наткнуться на сундук с сокровищем, натыкается на какое-то осиное гнездо, осы вылетает и начинает кусать вас. Then, what is our response and solution to all of these sufferings? We have to do karma, more karma. И какое решение, то есть принимает человек, как решить эту Dig up some проблему, more wasps. бороться с этими проблемами, он думает, надо опять кармой заняться, и что еще больше там ос он себя откопает. We don't have any good answers to this. Ответов ни у кого достойных на вот эту проблему нет на самом деле. Tasmad, therefore, И посему, Gurum Prabhati. тасмат, надо обратиться уже за помощью к духовному учителю. Therefore, one must surrender at the lotus feet of a spiritual master and inquire, what is my ultimate benefit in life? То есть, наевшись вот так уже всего, человеку надо понять, что пора предаться духовному учителю, и он даст мне знание о том, в чем заключается истинное благо для меня в жизни. After that verse, Kamanyara Brahmananam, next verse is Nityati Dena Vittena.
then a person thinks, if I can just have money, Затем человек думает, ну ладно, это не складывается, но если бы у меня хотя бы были деньги, то личная жизнь не налажена, но I tried being married пытался уже быть женатым, and it didn't work. I was not happy. но никакой пользы, радости мне не принесло эти женитьбы. So I tried being married a few times, Несколько раз пытался быть женатым, but it didn't work out. каждый раз это не срабатывало. Do you know, I have a friend, Вы знаете, у меня есть знакомый, his name is Dr. T. его зовут доктор Ти. Доктор Ти. So he had a friend, У него был друг, and his friend was married so many times. и этот друг постоянно женился, снова и снова и снова и снова. But each time it ended in divorce. Каждый раз заканчивалось одним и тем же разводом, And half of his money и половину and денег, his house the wife took. каждый раз половину его состояния, полдома отбирала очередная жена. So then after some time, Через некоторое you время, know, as Prahlad Maharaj said, Puna Punaschavana Chavana. Chewing the chewing. ну ладно, жуйте жеванного, жевали жеванного. So then that person was thinking, oh, if I get married one more time, this time will Он be думал, ну ладно, successful. сейчас я найду себе идеальную, это наверняка вот в этот раз все у меня получится. So then the doctor very mercifully said to him, И доктор Ти сказал ему уже, друг, said, my dear friend, I know how you can save a lot of time and misery. давай, чтобы ты уже снова не страдал и не тратил свое время, Just find a woman that you don't like and buy her a house. просто найди женщину, которая тебе совершенно не нравится, ты ее ненавидишь, купи ей дом. Then you can skip all the misery in the middle. И тогда не надо все эти другие этапы проходить. So, after the person is suffering like this so many times, then they think, but if I just have money, then I will be happy. И так человек настрадался уже, думал, ладно, все это забуду. Про женитьбу, ну сейчас хотя бы, если у меня будут деньги, все будет хорошо. Srila Gauranga Maharaj used to say, money, money, brighter than sunshine, sweeter than honey. Он так смеялся, он говорил, деньги, 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 слаще меда, ярче солнца. Then we think all the promise, all the prospect of happiness and heaven is there in money. И мы начинаем верить, вот у нас новая идея фикс появляется, что все вопросы будут решены деньгами, потому что все это, деньги сулят нам райское существование. But Prabhupada Yogendra, he's saying Nityati Dena Vittena, this money will only give you suffering also, you should see it like Yamaraj, death itself. Но Йогендра Прабхуда говорит обратно, он говорит, смотрите на деньги как на смерть. Because you have to waste your very precious human form of life earning it. Чтобы заработать денег, нужно потратить очень много времени, ценного, бесценного времени человеческой формы жизни. And then when you have it, someone may attack you to kill you for it. И наконец-то вы накопите эту сумму в свое состояние, и кто-то может захотеть вас убить из-за ваших денег. Then your mind is always more, life is wasted thinking, how can I protect it? И когда появились деньги, постоянно вы обеспокоены тем, как уберечь эти деньги ото всех. And if you don't keep it, but you spend it, then you spend it on things that for sense gratification, which makes you become more entangled in the material world. So from every stage, acquiring it, keeping it, and spending it, only death. А когда вы решите потратить эти деньги, все равно вы будете тратить их на чувственное удовольствие. То есть это опять-таки смерть. И поэтому с какого ракурса вы бы на деньги не посмотрели, на возможность их заработать, на возможность их сохранить, или на перспективу того, что их потратить, то все равно смерть для души. So then, Prabhupada, Yogendra, he says, and then the person realizes, oh, I think I cannot be happy in this life. И наконец Прабхуда и Гендра говорит, а потом человеку приходит мысль, видно, мне не сулит быть счастливым в этой жизни. But if I do yagyas, next life, В жизни я поставлю крест, но если сейчас провести яги, то хотя бы на следующую жизнь я могу себе гарантировать in my next счастье. life I can go to Swargalok. Может, уже попаду на райскую планету в следующей жизни. But Sri Krishna said in Bhagavad Gita, Abrahma bhuvana loka puna avatino juna mamu paicha tukuntaya puna janma na vidyate.
every planet in the universe, from the bottommost planet Patalok all the way up to Brahmalok, there are places wherein repeated birth and death is going on. Но Кришна объясняет, что где бы вы ни оказались, на каком плане существования, на Паталоке, на самом нижнем плане существования или на Брамалоке, все равно там вас ждет цикл рождения и смерти, вот этот круговорот. So, even if a person does yajnas and then goes up to heaven, when their karma is almost finished, then they will fall down and they'll be back where they began. Да, если даже человек с помощью посредством совершения яги получит себе место на Сваргалоке, к тому моменту, как начнет иссякать вот эта хорошая карма, ему придется вернуться в исходную точку, оказаться там же, где он и был до этого. And whatever happiness they experienced there was only a momentary expansion of the chitta. И все то удовольствие, которое человек испытывал на Сварге, все равно было ничем иным, чем вот это растяжение, расширение читы. So that happiness never ever really touches or satisfies Atma. А такое счастье, такой вид счастья, радости, удовольствия никак не касается души. Душе от этого радостнее не становится. So then Prabhu Nagendra says, Tasmad Gurum Prabhu. Therefore, understanding all of these things, don't chase after them. Try to be filled with the eagerness to inquire what is the ultimate goal of my life. И Прабхупада продолжает. И поэтому, поняв вот это, прекрати эту погоню за вот этим фантазией этого счастья и предайся духовному учителю и осознай истинное благо для себя. Two questions are the most important questions. Существует два важных вопроса. What is my sadhya, the goal of my life? And then, what is my sadhana, the process to attain that goal? Есть лишь два вопроса. Что является целью моего существования и как достичь эту цель? То есть садья и садана. So, the living being who is not interested in discovering the highest goal of life and then following the process to attain it does not require guru. They don't need to go to a guru. Don't waste the sadhu's time. Say again. The person or prospective disciple who is not interested exclusively in discovering the highest goal of life and the process to attain it, there's no need for that person to approach a guru. Человеку, который не заинтересован в том, что посвятить себя исключительно познанию и достижению высшей цели существования, такому человеку нет нужды беспокоить духовного учителя без надобности, потому что он не готов к этому процессу, его попытки будут лишь тратой времени для духовного учителя. Because Sadhguru only speaks on that subject, nothing else. Потому что Садгуру ни о чем другом разговаривать не будет. Садгуру интересует только тема высшей садхи, высшей цели. Once there was a great demigod, Prajapati Daksha. Есть одна история про великого Праджапати Дакшу. He had 100,000 sons У него было 100 called the Haryasvas. тысяч сыновей Харьясвы. So it was, I want to give good education to my sons. I have to get a good teacher. Oh, what about Narad? И он хотел, чтобы у сыновей было хорошее образование, он подумал, надо призвать Нараду, он сможет обучать их. So Narad was teaching his sons. After some time, they will realize this world is the illusory place. It is worthless like a piece of straw. Нарада начал обучать сыновей Праджапати. Через некоторое время они все пришли одновременно к выводу, что это место, что это существование, это иллюзорное существование, что в этом материальном мире нет никакого счастья. So all of his 100,000 sons, they all took sannyas. И все 100 тысяч сыновей Праджапати Дакши приняли саньясу. Because they just wanted to do bhajan. Потому что ничего не хотели, кроме баджаны. So then Daksha Maharaj was quite upset with Narad. Дакша неописуемо расстроился. Daksha is a Prajapati, that means progenitor of the universe. He has to populate the universe. Он прародитель, его задача населить Вселенную. То есть ему нужны сыновья, которые будут в свою очередь заводить. So he had 100,000 sons because they were then supposed to also have 100,000 sons and in this way populate the У universe. него были надежды, что эти 100 тысяч сыновей, в свою очередь, у каждого из них будет 100 тысяч сыновей, постепенно будет население во Вселенной.
А Нарада поломал все эти Now планы. they had all taken sannyas. All of his hard work was lost. He was thinking. Весь его труд родительский пошел на смарку, потому что все сыновья стали саньяси. Actually, he was a successful father because he's brought his sons to a qualified guru. But he could not understand. Он не мог с правильного ракурса оценить ситуацию, что на самом деле он был очень удачливым отцом, что он смог привести сыновей к таким реализациям, к такому пониманию реальности. So you may sometimes experience that when you take the shelter of a Sadhguru, Такое that может, your parents don't understand because they have mentality like a Daksha. это может произойти и в вашей жизни, когда вы находите садгуру и принимаете у него прибежище, ваши родители могут быть очень расстроены, потому что они мыслят подобно тому, как мыслит Дакша. So then, Daksha Maharaj, he procreated another 100,000 sons, the Shavalashvas. И тогда Дакша позаботился о том, чтобы у него снова появились дети, 100 тысяч сыновей Шаваластвы. Yes. And he called Narada and said, please teach them properly this time. И призвал Нараду, сказал, давай в этот раз ты правильно их обучай, So then, без выхода. Narad Muni was telling very sweet Harikatha, Srimad Bhagavatam. Нарада стал рассказывать сладкую харикатху Шримад Бхагаватам. What happens if you hear Srimad Bhagavatam? А что происходит, когда вы слушаете Шримад Бхагаватам? You know who's speaking Srimad Bhagavatam? Yam Pravajantam Anupayam Anupayam. Вы знаете, кто повествует Шримад Бхагаватам? So, hearing this beautiful Srimad Bhagavatam from Narad Muni, then 100,000 sons, again they all took sannyas. И очередная вот эта партия сыновей, 100 тысяч, дослушавшись сладкой харикатхи из уст Нарады, они все решили принять саньясу. We only want pure bhakti to Bhagavan. Они решили, нам ничего, кроме чистой преданности Господу, не нужно. Leaving all the cares and problems of the world. Зачем нам эти проблемы мирские, все вот эти беспокойства? They engage themselves in bhajan under the guidance of Narada. Они решили не вовлекаться ни в какую бытовую мирскую деятельность, решили продолжать духовное развитие под руководством Нарады. So then Daksha Maharaj, he became more upset. Дакша в очередной раз очень расстроился. And very angrily he came to И в Narada. этот раз он уже был серьезно разгневан на Нараду. Why did you teach them these things? Что ты творишь? Зачем ты обучаешь их этому? Narada Muni said, it's the only subject I can teach. А Нарада сказал, я никакого другого предмета не знаю. I don't know anything else. Это единственное, чему я могу учить. So, if you don't want to know what is the ultimate benefit of your soul, no need to go to Narad Muni. Поэтому, если вас не интересует истинная садья, истинное благо, для вашей души не надо беспокоить Нараду Муни. Narad Muni's disciple is Srila Vyasadeva. His disciple is Madhvacharya, and his disciple coming down, our whole Guru Parampara. This is the same line. Но это наша Гуру Парампара, это та же самая линия, которая идет от Нарады. Поэтому все представители нашей Гуру Парампары преподают одну и ту же тему садьи. Daksha Maharaj cursed him, oh, you'll never be able to experience the happiness of living in a home. И тогда Дакша проклял Нараду. Он сказал, тебе никогда не посчастливится испытать удовольствие пребывания на одном месте, в доме. You'll never be able to stay in one place for more than a few days. Задержаться. Because he thought this is so bad. И Дакша думал, сейчас его так прокляну, чтобы нигде ему не удавалось задержаться больше, чем на несколько дней. For a Grihavrati, one who made a vow, I have to make my house and my castle and live there with my wealth. Потому что это ужасное наказание, такое проклятие для домохозяина, человека, который уже решил, что он обоснуется на одном месте и выстроит свой дом, у него там будет семья, хозяйство. To have to move from place to place, this is the most terrible thing. That's why he gave this. И поэтому он выбрал... Shows his mentality. Это менталитет Дакши. Он думал, сам бы он не хотел все время там перемещаться с места на место все время. И он подумал, уже так его прокляну, будет знать, придется мотаться туда-сюда все время. Actually, Narad Muni cannot be cursed by him. На самом деле, никакое проклятие повлиять на Нараду Муни не может. But he gave honor to these words of Daksha Maharaj and Ну, accepted Нарада it. сказал, ладно, хочешь, так буду жить. So Narad never stays anywhere for more than a few И days. с тех пор Нарада больше, чем на несколько дней нигде не задерживается. Он появляется всего лишь на несколько дней и покидает это место. Except for it is said that he used to go to the palace of Krishna in Dwarka and he would stay there a long time.
because no curses can enter into, the fact of any curse cannot enter into Dwarka because it is Govinda Bhuja Guptaya, protected by the arms of Krishna. Единственное место, где он может задержаться на подольше, это Дварака, навещает Кришну, и там он долго может отсиживаться, потому что проклятие дальше не проникает туда, потому что крепкие руки Говинда защищает святой обитель. So you have all come to this festival, I know, only for Jigyasu Srayam Uttamam, because you are eager to know only about the highest goal of И it. я понимаю, что вы приехали на этот фестиваль исключительно ради этой цели, чтобы узнать о высшей цели существования и благе, которое может получить ваша душа. And if you only have the desires for worldly things, Но если вас интересует then no need to мирское, come. то вы можете уже выйти. You can see Indurani, she can give you a refund. А Индура не вернет ваш взнос, ваши деньги, поговорите с ней и отправляйтесь. So Tasmad Gurum Prapadyeta Jigyasu Srayam Uttamam. This is the qualification of the disciple, and in the second part of the verse, the qualification of Guru. То есть написана квалификация ученика, задание ученика, и затем описывается квалификация садгуру. It's very beautiful. Это замечательно. Raise your hand if you know this verse. Вы знаете этот стих? Поднимите руки. If you don't, or everyone should learn. Все должны заучить, это чудесный стих. Shabde Paricha Nishnatam. Нишнатам. Nishnat. Что такое нишнат? Have you heard of the word snan? Вы слышали слово снан? Snan means to bathe. Снан это омытый, омовение. Sometimes snan can be by abhishek. Иногда проводят taking омовение shower. абишека, то есть вы можете стать потуше, может кто-то провести ритуал омовения, омыть вас. Sometimes snan is when you go to a holy river or to Radhakund and you dip and sink below the water. Снан это тоже, если вы приходите к святому водоему или, допустим, к Радакунде и с уважением вы погружаетесь под воду. That is called snan. So one who is bathed is called snata. Тот, кто омытый, он сната. And nishnat, Нишнат. nishesh rupain, unlimitedly. That means deeply, profoundly. One who is sinking into shabde, means the meaning of the Vedas. Нишнат это уже неописуемо омытый, то есть человек, который пропитан полностью вот этими бесчисленными значениями ведических знаний. The Vedas, То есть он плавает в них. especially the mature fruit of the desire tree of the Vedas, Srimad Bhagavatam. Шримад Бхагаватам это плод на древе желаний вед. Oh, it's like an endless ocean. Это бескрайний океан, It is filled with so many beautiful confidential meanings. в котором кроется множество сокровищ, удивительных значений. So one whose consciousness is not absorbed in worldly activities, but whose consciousness is nishnata, completely, unlimitedly sinking and bathing in the beautiful meanings of Shastra. That is called Shabde Nishnatam. И вот тот человек, который еще сознание не заполнено всякими мирскими мыслями и отвлечениями, всем ненужным, а его сознание погружено в этот океан, бескрайний океан ведических знаний, этих бесчисленных значений, вот такой человек и считается, что он нишнат. So Srila Jiva Goswami said, Шабда. Shabde Veda Tatparya Nishnatam. He's the deeply sinking, absorbed in the Tatparya. That's the essential meanings, not word for word meaning and translation, but you understand? Not the synonyms and translation, but Tatparya. What is the ultimate purpose behind those words? И вот этот He's absorbed in that. человек погружен, он омыт не просто значениями, там, всякими вычурными трактовками, переводами, синонимами, пониманием слов, а именно татпарией, с истинным, глубоким смыслом всех священных писаний. So that is Shabde, then Shabde Paricha. And Cha means and, also Pare Nishnatam. So Shabde Nishnatam and Pare Nishnatam. Шабды нишнатам и паре нишнатам. Pare means ultimately means Satyam Param Dhimahi. Паре это Krishna means Сатьям Парам Димахи Шри Кришна. And Pare means the absolute truth. Паре это высшая истина. So Pare Bhagavat Roop Avibhavastu Aparakshanu Bhavena
means that the Guru is sinking in the realization of the beauty of Sri Krishna, his qualities and associates and pastimes. То есть означает, что гуру он погружен вот это в нектар осознания, реализации Кришны, его качеств, его сладости, его лил. Зачем живет гуру? These are first two qualifications of Guru, and third, Brahmani Upashamasrayam means that he is completely at peace. И он является, гуру полностью умиротворен. His heart is fully peaceful. Why? Because our heart is not peaceful when we are nagged again and again by worldly desires. То есть гуру невозмутимо умиротворен. Почему? Потому что его сердце свободно от мирских желаний. Почему мы не находим душевного равновесия, умиротворения? Потому что все время в сердце сидят и грызут эти бесконечные желания какие-то. You can analyze if you're not happy. Просто проанализируйте себя. Вот если вы чувствуете неудовлетворение, If you're upset or disturbed about anything. если вы обижены, разгневаны или вот что-то там не так у вас. If you have a long face. Если кислая физиономия такая у вас, как у лошади. And it looks like rain clouds are И hovering. кажется, что над головой вашей сидит большая грозовая туча. What is the reason? В чем причина такого состояния? Worldly desires. Единственная причина – мирские желания. So when the heart is purified from worldly desires, then one becomes completely peaceful. Understood? Умиротворение приходит, когда из сердца уходят все мирские желания, приходит полное спокойствие. So, Srila Vyasadeva himself Сам Шрила Вьясадев has given very beautiful examples of great disciples. описывает примеры удивительных учеников. Especially among them, there are 3 disciples of the great sage Dongmyo Rishi. Особенное внимание уделяется 3 ученикам великого Домья Риши. The first one, these are 3 god brothers, very famous. 3 брата в Боге, очень прославленные. His name is Aruni Аруни or Udalak. или Удалак. Его зовут Аруни или Удалак. And the second one, his name is Upamanyu. Второй это Упаманью. And the third one, his name was Veda. А третьего звали Веда. So we want to just look at the example of the life of these 3 great disciples of Dongmyo Rishi. Сейчас мы услышим примеры из жизни этих великих учеников Домья Риши. These 3 young boys 3 юноши were living in the Gurukul, with their guru Dongmyo Rishi and his wife. жили вместе в ашраме гуру и его жены, и юноши жили там в ашраме. They were studying the Vedas from their guru, Изучали веды под руководством Гурудева, and they were serving their spiritual master. служили духовному учителю. They were discussing their studies with each other. Активно, постоянно обсуждали услышанное от Гурудева. And they also had to just do the general chores of keeping the household of the guru, the ashram going. И занимались уборкой, разными делами там по хозяйству в ашраме гуру. Поддерживали порядок, делали все необходимое. So they were living with their spiritual master for some В years. течение многих лет они жили со своим Гурудевом. So Dongmyo Rishi had some fields. They were growing rice there. И в доме Риши были земли, на которых выращивали рис. So as you know, if you've seen the farmers in India growing rice, Те из вас, кто были в Индии, видели, как выращивают рис фермеры. before the rainy season, they have to dig the earth in such a way to make different channels and make walls around the fields so the fields will flood and hold the water, and the channels will have sides on them so the rain coming down the mountain will go into the channels and then fill the fields. Вы видели в Индии, как они вспахивают поля и прорывают такие рытвины там вокруг поля, таким образом, что когда начнется дождь, он начнет поливать, орошать это поле. So that during the summertime Летом and earlier, sometimes the channels that were used the previous year, they get broken and they need to be repaired. к следующему году, конечно, эти каналы все приходит уже в какое-то непригодное состояние, надо уплотнить почву там сделать, укрепить стенки этих каналов. So suddenly,
the rainy season came, very heavy rain was coming, and Domyo Rishi noticed that some of the channels, they're broken, and the water will escape, and then the fields cannot be irrigated. И однажды сезон дождей начался слишком рано, неожиданно, и Домья Риши заметил, что эти уплотнения вот этих рытвин уже было разрушено. Он понимал, что дождевая вода не удержится, и он не сможет должным образом полить рисовое поле. So Domyo Rishi said to Aruni, go and fix the dams around the field. Он попросил Аруни, послал его, поди укрепи там землю на полях. So he went out, and it was raining. Аруни отправился к полю, шел сильный ливень, And he was fixing them. он стал укреплять. But there was one земли part, канала. he was putting some stones there and some mud, but still the water was flowing. Но в одном месте дыра была такая сильная, что он никак не получалось у него укрепить землю. Там он и камни подкладывал уже, побольше наваливал глины, но вода все время размывала это. And then that would mean that Gurudev's whole field here would become useless. И он понимал, что если он не укрепит вот эту одну часть, So he tried again and again, but he couldn't block it, so finally he just lay down and he blocked it with his own back. и он уже понял, что никакие усилия, что бы он ни придумал, ничего не срабатывает, он просто лег и спиной зажал эту, стал отгонять эту воду. So then it became late. А уже был поздний час, All the other disciples came back from their different services. все другие ученики уже вернулись в ашрам, завершив дела. And Domyo Rishi said, oh, where is Aruni? Домья Риши стал спрашивать, а где Аруни? They said, oh, he's out there, he's doing the protection of the fields. Другие парни сказали, но он там в поле еще работает, укрепляет все. We haven't seen him return. Мы уже несколько часов, он еще не возвращался, как он So ушел. Domyo Rishi said we should look for him. Домья Риши сказал, давайте пойдем найдем его. So then in the darkness with torches they went to search for И him. уже в темноте они зажгли какой-то факел, защитились от дождя и пошли искать. And they were calling out, Aruni, Aruni! И звали во тьме, кричали, Аруни, Аруни. And they heard a faint voice, oh, Gurudev! И слабенький голос ответил им, Гурудев. And they followed the sound. И они шли на звук этого And there голоса. Domyo Rishi saw Aruni covered in mud and soaking wet and freezing cold and shaking. И там Домья Риши увидел своего ученика Аруни, он весь был в грязи, замерзший, весь промокший, трясся от холода, лежал в поле и вот так защищал этот канал. Domyo Rishi said, what are you doing? Домья Риши сказал, что ты делаешь? Что He ты? said, oh Gurudev, I couldn't stop the water, so I had to block it with my Он own сказал, body. Гурудев, мне не удавалось остановить поток воды, поэтому я просто заблокировал своим телом. Domyo Rishi told the other disciples, help him and look Домья together. Риши сказал, быстренько помогите ему. And then Domyo Rishi embraced Aruni И обнял Аруни после этого. and he blessed him. И благословил его. That all the knowledge that you are studying under me, it should manifest in your heart. Все знания, которые ты получаешь в ашраме у меня, все это ты должен реализовать в сердце. And there and then, by the mercy of Domyo Rishi, everything that he learned in a theoretical way, now it became realized. И тут же, по милости Гурудева, все эти теоретические знания, которые юноша изучал и получал в ашраме, все это он осознал. So that was the trial of Aruni. Вот это была проверка Аруни. And he passed the test. И он сдал вот этот экзамен. And so his life became successful. Его жизнь увенчалась успехом. So then, now comes the trial of Upamanyu. Сейчас мы услышим историю становления Упаманью. So, Upamanyu, his Gurudev gave him the job of taking the cows out to graze in the morning and bringing them back in the evening. Гурудев поручил Упаманию уход за коровами. Упамани должен был выводить коров на пастбище утром и приводил их вечером. So, every day Upamanyu was going out and coming back. But Domyo Rishi had not invited him to come and take prasada. И утром юноша уходил, вечером возвращался, но Гурудев не призывал его на просад. And he was noticing my disciples becoming very healthy, quite plump. И Гурудев заметил, что Упаманию стал набирать вес, что он стал таким крепеньким, So здоровеньким. he thought he must be eating somewhere without my permission and without offering first to me.
подумал, странно, что это происходит, потому что он так набирает вес, явно он где-то кушает без спроса, то есть я же ему не разрешаю кушать ничего, и явно он мне это не предлагает, то, что он поедает там втихаря. So then Daumi Rishi asked him, Да, Hey, я еще спросила. Upamanyu, you're looking quite plump. Упоманию, я заметил, What что are you ты eating? набрал вес, а чем ты питаешься? Upamanyu said, Oh Gurudev, in the morning time, I go and I beg some alms because brahmacharis can't beg from door to door. Упоманию сказал, Гурудев, утром я выхожу и собираю подаяние, потому что брамачари разрешается собирать подаяние. And when I'm begging, I'm eating that. И мне дают разную еду, и то, что я собираю утром, то я этим и питаюсь. Daumi Rishi said, this is against dharma. You are brahmachari. Whatever you beg, you should offer to your Gurudev first, and afterwards I will give you something. Дами Риши сказал, это неправильно ты поступаешь, что ты нарушаешь законы дharмы. То, что все, что ты собрал, ты должен принести и предложить своему духовному учителю, и потом то, что он выделит тебе, то ты можешь уже кушать. So he said, yes, Gurudev, I will follow. Упоманию сказал, да, Гурудев, я буду следовать вашему Again, наставлению. he was taking the cows out to graze, and some days went by, and Daumi Rishi saw Upamanyu still looks very plump. И прошло много дней, Упоманию продолжал заботиться о коровах, но при этом веса он не сбрасывал. То есть Гурудев заметил, что он продолжает оставаться таким крепеньким. He said, how is it that you become so fat? Он сказал, каким образом ты смог так вес набрать? Что ты такой толстый, Because здоровый? you are doing the bhiksha in the morning and giving everything to me, but I didn't give anything to you. Я не понимаю, что происходит. То, что ты собираешь утром, ты отдаешь мне, я тебе ничего из этого не выделяю. Чем ты питаешься? Upamanyu said, Gurudev, yes, everything that I beg in the morning I give to you, but in the afternoon I go again and I beg. Упоманию сказал, да, Гурудев, все, что я собираю, все, что я собираю утром, я отдаю вам. Ну, днем я снова выхожу и собираю, но в этот раз я уже оставляю себе. Daumi Rishi said, you should not do that. Дом Риши сказал, это безобразие, так нельзя делать. You should not take anything without offering to me first, and you put a strain on the householders. If everyone will go again and again and again, it will make inconvenience on them. Он сказал, что это за выходки? Ты, во-первых, все должен предлагать мне, все, что бы не пришло к тебе. А во-вторых, зачем ты беспокоишь людей 2 раза в день без надобности? Если все начнут выходить на бикшу по несколько раз в день, то это будет создавать беспокойство. Aruni said, yes, Gurudev, whatever I beg, I'll give to you. Да, Гурудев, я прошу прощения, все, что я насобираю, я отдам вам. So then some more days passed. Прошло еще несколько дней. Daumi Rishi said, Upamanyu, you are looking even more fat. Дом Риши сказал, Упоманию, что происходит? Я вижу, что ты продолжаешь набирать вес. Are you eating the alms? Ты что, продолжаешь подъедать, там, собираешь He said, no, Gurudev, подаяние? I'm not eating the alms. Он сказал, нет, Гурудев, я не кушаю то, что я Then забираю. why are you so plump? А каким образом ты You're not losing any weight. набираешь вес? Почему ты не похудел до сих пор? He said, Gurudev, I became so hungry. Гурудев, понимаете, я такой голод сильно I испытываю. could not check myself. I was drinking milk from the udders of the cows. Я просто пью молоко из вымени коров, когда я их пасу. Daumi Rishi said, don't do that. Дом Риши сказал, прекратить. The calves can drink Это телята могут and you пить. can milk, but you should give to me and we'll offer it, then I'll give you. Телятам разрешается пить материнское молоко. Ты можешь коров доить, но ты должен это молоко приносить ко мне, отдавать мне. Don't do that again. Если я выделю тебе молока, то ты его выпьешь. Не смей так больше поступать. So then Upamanyu said, yes, Gurudev, I will not drink again from the udders of the cows. Упоманию сказал, Гурудев, я извиняюсь, я больше из вымени молоко пить не буду. Again, some days went by. Снова прошли дни. Daumi Rishi noticed, Дом Риши наблюдал за Upamanyu is still not losing weight. Думаю, до сих пор не похудел, что происходит. He said, are you drinking the milk from the udders of the cows? Упоманию, ты что, продолжаешь пить молоко из вымени коров? No, Gurudev. Нет, Гурудев. Then why are you so plump? А каким образом ты удерживаешь этот вес? He said, oh Gurudev, when the calves are drinking the milk from the udders of the cows, then some foam comes around the mouth of the calves
And I'm taking that and eating. Гурудев, понимаете, когда телята... Because I became so hungry. Я такой голод испытываю сильный днем. И когда телята пьют молоко, то на мордочках у них остается пенка. Я просто слизываю эту пенку, ей питаюсь. So then Domi Rishi said, Upamanyu, don't drink the foam from the lips of the calves. Let them lick it themselves. Не смей подбирать пенку с мордочек телят. Пусть они сами доедают эту пенку. You should not take anything without offering first. Я тебе говорю, ты не смеешь ничего почитать до тех пор, пока ты не предложил это мне. So then Upamanyu he agreed. Упаманью согласился. Again he went out. Снова ушел. So during the day it was hot and he was very, very hungry. Днем было очень жарко, его терзал голод. So he saw some arka plants. Он увидел растение, одну арку. And when they are torn, some white juice comes out. Если надорвать листик, то начинает сочиться сок белый из него. So he thought, oh, looks like milk. Он подумал, похоже на молоко. So he got some arka plants and he squeezed them. Стал надрывать листья и высасывать из них эту жидкость, этот сок. But the problem is Проблема была следующая. that actually the arka plant is poisonous. Растение арка ядовитое. And it made him become И blind. он ослеп, напившись этого сока. And he couldn't find his way home. И он ослеп тут же, он уже не мог найти дорогу обратно в Ашрам. Wondering, being unable to see, he fell down a dry well. И идя по лесу, пытаясь нащупать дорогу обратно домой, он провалился в яму. And the sides were very steep, he couldn't come out. Это была очень глубокая яма, такой заброшенный колодец. Он был очень глубоким, он не мог сам из него выбраться. So then in the evening time, all the disciples came back, but there was no Upamanyu. И вечером в Ашраме никто не знал, где Упамани. Все уже были дома, кроме него. So Domi Rishi told his disciples, take torches, we'll search for him. Доми Риши попросил учеников взять факелы, сделать факелы и отправился искать ученика. They went out searching in the forest. Oh, Upamanyu, Upamanyu! И его искали по лесу. And they heard a very faint voice. Ah, И Gurudev! услышали такой голосок Гурудев. Gurudev! And they looked. Domi said, Upamanyu, what are you doing in this well? И они подошли к этому заброшенному колодцу, и Доми Риши заглянул туда и сказал: Упамани, что ты там делаешь? He said, oh Gurudev, I was so hungry. О, Гурудев, я был таким голодным, I couldn't check my hunger. я не мог сдержаться. So I saw one plant and I was eating the juice of the plant, but it made me become blind and then by accident I fell into Я the нашел растение одно и стал выжимать из него сок. И, к сожалению, я ослеп после того, как я выпил этот сок. So Domi Rishi told И провалился в the колодец. disciples to bring rope and they took him out. Доми Риши послал учеников за веревкой, они вытащили Упаманию оттуда из So колодца. then he said, Upamanyu, do you remember the mantras of the Samaveda that I taught you to pray to the Ashwini Kumars? Гурудев сказал: Упаманию, ты помнишь мантру, которую я обучил тебя, как призвать Ашвини Кумаров, мантра из Самаведы? So then Upamanyu said, yes, Gurudev, Да, you Гурудев, should recite them. произнеси эту мантру. So then he began to recite the mantras that his Gurudev had taught him to Ashwini Kumars. Упаманию стал произносить мантру, которую ему дал Гурудев, призывая Ашвини Кумаров. They are the physicians of the heavenly planets. Это лекари с райских планет. So then he chanted the mantras very sweetly and very perfectly. And there then the Ashwini Kumars appeared. Упаманию произнес мантру должным образом, и мгновенно Ашвини Кумары предстали перед ним. And in their hand they were carrying on a plate a cake. В руках они держали блюдечко с кусочком тортика. And they told Upamanyu, we are satisfied with your prayers. If you eat this cake, then your blindness will go away, your eyesight will be И restored. сказали Упаманию: мы готовы исцелить тебя, скушай вот этот тортик сейчас, и тут же к тебе вернется зрение. Upamanyu said, no. Упаманию сказал: нет. They said, why not? You should take it. Как нет? Ты кушай тортик. He said, because I have to offer it to my Gurudev first. Нет, Гурудев пока не разрешал кушать тортик, я должен предложить его Гурудеву. So then the Ashwini Kumars said to him. But many years before,
your Gurudev said these same mantras and we appeared before him with the cake and he took it without offering it to his Gurudev. So you can follow that. Шри Кумар сказал, ты знаешь, мальчик, мы помним, много лет тому назад твой Гурудев призвал нас той же самой мантрой, и мы принесли ему тортик на блюдечке. Он его скушал, он не советовался со своим Гурудевом, не сверялся. Upamanyu said, no, whatever he did, but he told me I should not take anything without offering to Gurudev first. Он сказал, мне не важно, что Гурудев сделал, как он поступил. Я должен делать то, что Гурудева говорит мне делать. So then he offered to Daumya Rishi and then he took some and by taking this his eyesight. Он предложил торт Гурудеву, Гурудев затем разрешил ему съесть его, он съел и зрение вернулось. And the Ashwini Kumars returned to their planet. А Швини Кумары удалились обратно. So then Daumya Rishi, he embraced the Upamanyu. И тогда Daumya Rishi прижал к себе ученика. Because finally, after failing so many times, finally, he began to follow the instructions of his spiritual master, even under great duress. То есть наконец-то это завершилось, что после стольких попыток образумить ученика и обучить его слушаться, что наконец-то даже при такой экстремальной ситуации Упаманью научился контролировать свои чувства и уже слушался Гурудева. So Daumya Rishi blessed him. Oh, may the meanings of the Vedas always shine in your heart. Daumya Rishi сказал, пусть смысл вед всегда сияет в твоем сердце. And his life became successful. И жизнь Упаманью стала успешной. So this was the trial of Upamanyu. И вот это был экзамен Упаманью. Now, we come to the third disciple. His name was Veda. Сейчас мы услышим историю третьего ученика, которого звали Веда. So, Daumya Rishi told him, Daumya Rishi сказал ученику, you should just stay in the house and take care of the housework. ты оставайся в ашраме и тут делай дела по дому. And you should also go out and help with the farming. Периодически ты должен помогать там на полях. So, Ved, he stayed for many years Вед провел в ашраме много-много лет. in the ashram of his guru. And he worked very hard. И все время трудился. He used to, at the time of the harvest, collect all the grains together and put it on the back of an ox cart. Когда наступала пора собирать урожай, он собирал все с полей, наваливал это зерно на телегу, And в которую был once запряжен he бык. was trying to bring the grains back from the field and the ox cart got stuck И in the mud. однажды, когда он вел эту телегу, в которую был запряжен бык, с этим зернами, то телега застряла в The ox грязи. himself got stuck in the mud and could not walk. Бык застрял в грязи, и телега тоже застряла в And грязи. Ved, he untied the ox from the cart and he pulled it himself. И Вед тогда отвязал быка и сам потянул эту телегу. So for many years, he worked very hard, sweating, perspiring under heat and in cold and all difficult И conditions. невзирая на трудности и обстоятельства, каждый день в течение долгих лет он тяжко трудился. And he never complained about И anything. никогда... Happily, he was doing all the services. И делал это он всегда с радостью, он не бурчал, не выражал какого-то недовольства, не сетовал на то, как тяжело служить, просто делал и все. So then, the Daumya Rishi was very satisfied with him. Daumya Rishi всегда был доволен учеником. And he blessed him, oh, may you receive all transcendental И knowledge. благословил ученика, чтобы тот осознал все трансцендентные знания. May your life be a success. Сказал, пусть твоя жизнь будет успешной. Now you have my permission to leave the ashram. Сейчас You can be married. ты завершил образование в моем ашраме, ты можешь сейчас жениться. So when Ved left the ashram of his Gurudev, he became a householder, and in his home he kept also 3 disciples. И Вед после этого, уже покинув ашрам Гурудева, он женился, и уже у него в доме тоже жили 3 ученика после этого, So, своих. and he was looking at his 3 disciples, Он присматривался к этим 3 ученикам and he was remembering, и oh, when I was a boy, вспоминал свое детство. we were also 3 disciples. И думал, у нас тоже 3 было в ашраме Гурудева. Aruni, Аруни мой друг, Upamanyu, and Upamanyu myself, Ved. и я.
And Gurudev gave us so many services. И Гурудев все время задействовал нас в разных видах And we all служения. worked so hard and underwent so many tribulations. И мы многое перетерпели, там мы сталкивались с трудностями, мы столько работы совершили. So, knowing what he had been through, И он помнил, через что he он felt so прошел. much compassion for these young boys. И он знал, что предстоит испытать этим мальчикам тоже. И поэтому он со страданием относился к своим ученикам. So he never directly told them, you have to do this, you have to do this, you have to do То that. есть со страданием, пониманием. И он всегда, никогда напрямую им не говорил, делай вот это или делай вот это. He didn't give them any severe disciplines. И особо строго он их не дисциплинировал. But as they were inspired to do, spontaneously they would do some То есть service. они делали, что хотели. То есть если у них было вдохновение, они сами что-то делали. Он никогда им не указывал, на что именно, что нужно сделать. So once it happened that two kings, two Kshatriyas, named Janamejai is actually the son of Parikshit Maharaj, И однажды and another king named Paushya, they came to the ashram of Veda. И так случилось, что однажды двое царей, Джанамеджая это сын Парикшит Махараджа, и царь Пошья, они приехали в ашрам. And they told him that they wanted to perform a great sacrifice, and they wanted him to be the priest, the Purohit of this sacrifice. И попросили Ведариши стать жрецом на яге, которую они намеревались провести. So, Veda agreed, and before he left, he had one disciple whose name was Utanka. И Веда согласился. И перед тем, как покинуть свой ашрам, он сказал ученику, которого звали Утанка, And he told him, now I have to go with these kings, I'll be gone for some time performing this sacrifice. So while I'm gone, because he never told directly, you have to do this, you have to, he said, while I'm gone, you just do whatever is necessary to keep the household running. Ну, он сказал, Утанка, ты за старшего, я сейчас отлучусь, мне надо совершить эту ягу для царей. Пока меня не будет, вы на свое усмотрение делайте, что необходимо в доме. So you take charge of the household affairs, and whatever needs to be done, do that. То есть я оставляю ответственность на вас, меня не будет, поэтому вы сами тут решайте, что нужно делать. So it was very general instruction. То есть такие наставления у него были очень общего характера. So then his guru went away. И Веда Риши покинул ашрам. So after some time, Через некоторое время the ladies of the house of that community, they came together and they addressed him. Через некоторое время женщины, которые жили в этой общине, пришли побеседовать с Утанкой. They told him, Они сказали, your guru's wife, жена твоего гуру, now she's in that period of the month of her fertility. сейчас наступило такое время ее So благоприятное для she's in зачатия. a fertile period. So now she can, it's a very good possibility to conceive a child. Сейчас наступила хорошая возможность для Гуруматы зачать ребенка. But your master is away, and he told you when he's away, you have to do all the necessary things. So you should take care of this. Но так как Гурудев сейчас отсутствует, а он тебе поручил заниматься важными делами, то позаботься, пожалуйста, об этом деле. So then he told them, yes, I know he told me in a general way. Утанка I have to do whatever is necessary to keep the household going. Ну, Гурудев сказал мне в общих словах, что я должен просто о хозяйстве заботиться там. In his place. But I think that this is improper. Я не думал, что он имел в виду вот такое, вот такую замену его, пока его нет. Я думаю, это будет как-то неуместно. Then after some time, his guru came back. Через некоторое время Гурудев вернулся, And he heard what happened while he was и ему away. пересказали, что происходило, пока его не было. So that was the trial of Utanka. Вот это был экзамен для Утанки. So Veda was very, very liberal. He thought, oh, I am very pleased with you. Веда был очень широкомыслящим, и он подумал, что я доволен учеником. So I'm blessing you. Now you can leave the ashram and you can make your own ashram. Поэтому он сказал, все, я доволен тобой, отправляйся.
And may all your wishes become true. Пусть все твои желания исполнятся, ты готов уже открыть свой ашрам. So then Utanka said to his Gurudev, Утанка сказал Гурудеву: all right, with your blessings, Гурудева, с I вашими will go. благословениями я, конечно, отправлюсь, but но it is said that if knowledge is given improperly, говорится, если знания даны неуместным образом, or if knowledge is received improperly, или знания получены неуместным образом, then either one of the two will die, то один из или дающий знания, или получающий погибнет. or some enmity will rise up between them. Или возникнет какая-то враждебность, что-то возникнет, какие-то помехи в их общении. Therefore, I have received Vedic education from you, but to receive Vedic education properly, it is the part of Dharma that I have to give a dakshina, Guru dakshina. Поэтому я считаю, как я получила образование тут у вас в ашраме, но часть вот этого, чтобы завершить образование, я должен дать вам дакшину, гуру дакшину. Just like Krishna when he was graduating from Gurukul, Подобно тому, как Кришна, после того, как он закончил образование в Гурукуле, then he prayed to his Gurudev, what dakshina can I give to он you? спросил Гурудева: Гурудева, какую дакшину я могу предложить So вам? Krishna's Guru Sandipani Muni, he conferred with his wife, Сандипани Муни посоветовался с женой, and they decided, can you bring back our son who was lost in the ocean some years before? и они решили попросить Кришну вернуть их сына, который потерялся много лет до этого в океане. So the Veda, he told Utanka, he said, wait a while, I'll tell you later. Веда сказал Утанке: хорошо, я подумаю и позже тебе скажу. So then he waited for some time. Afterwards he came back and said, Gurudev, I want to give you a dakshina. What can I give you? Утанка выждал какое-то время, вернулся и спросил Гурудева: я все же настаиваю, что я должен предложить гуру дакшину вам. So Veda, he had no desire at all. Но у Веды не было никаких желаний. He said, you go and ask her your Guru Mata Он спросил, what she wants, and what if you give her whatever she wants, that will be sufficient. он сказал: Dakshina. иди к гуру мате и спроси, что она хочет, и что она попросит, дай ей, этого будет достаточно. So then the Utanka, he went to his Guru Mata. Утанка пошел к гуру мате. He said, Gurudev told me for dakshina I should bring to you whatever you want. What can I bring for you? Гурудев сказал, чтобы я обратился к тебе по поводу, что я могу принести в качестве гуру дакшины. Then Guru Mata said, go to that king, Pausha Maharaj. Гуру Мата сказал: отправляйся к царю этому Поша Махараджу. His wife has some very beautiful earrings. У его жены очень красивые серьги. So, 4 days from now, there's going to be a festival, and I am going to feed so many brahmanas. But when I feed all the brahmanas, I want to wear very beautiful earrings. Понимаешь, через 4 дня будет праздник большой, и мне надо будет кормить брахманов. Но когда я раздаю еду брахманам, я хочу быть в этих красивых сережках. So, you should ask Pausha Maharaj, his wife, Поэтому to give those very beautiful earrings to you and return here within 4 days. If I can wear these earrings when I'm doing the service to all of the brahmanas, then I will bless you. Your life will be successful. But if you don't, then you'll have many problems. Гуру Мата сказал: итак, дорогой, у тебя 4 дня, сбегай к царю, убеди его жену отдать тебе эти сережки. Потому что если через 4 дня я буду сиять в этих сережках, раздавая еду брахманам, то я тебя благословлю, и жизнь твоя будет успешной. Но если сережек не принесешь, то пеняй на себя. So then Utanka, he was very full of enthusiasm to fulfill this mission. Утанка наполнился решимостью исполнить эту миссию. So he set off on the road to go to the kingdom of Pausha И Maharaj. он отправился, поторопился поскорее попасть в царство Поши Махараджа. So on the way there, По пути туда he saw a huge bull. он увидел огромного быка. And riding on the back of the bull was also a very huge man. На быке восседал огромный дядечка. So that man stopped him. He said, you come here. Этот незнакомец подозвал Утанку: иди сюда. So Utanka came there. He Утанка, was very
astonished to see the size of this bull and this giant person riding on the bull. Удивленный, впечатленный габаритами этого и быка, и всадника. So then, that man said, "You should eat the dung of this bull." Всадник сказал: покушай вот этого навоза, этого быка, пожалуйста. Get ready, this history is just beginning. Готовьтесь, это всего лишь начало этой истории. Srila Vyasadeva is giving us astonishing history. Это удивительная история, которую Шрила Вьясадев рассказывает, это только начало, поэтому... So then, Utanka, he refused. No, I'm not going to. Вот это, кушать этот гобер я не буду. So then that man said, "Oh, Utanka, you should eat it. Don't scrutinize it. Don't ask any questions. Do you know why? Because once your Gurudev came here and he ate the dung of this bull." Незнакомец сказал: Утанка, давай ты не будешь со мной пререкаться, иди кушай этот навоз и не спорь со мной, тут не рассматривай его, просто скушай и все, потому что однажды твой Гурудев тоже кушал, поэтому ты кушай. So then Utanka said, "Gurudev did it." Утанка подумал: ну раз Гурудев кушал. Mahajano yena katasapana. We should do everything in Anugatya. Все надо делать под руководством, следуя по следам старших. So he quickly ate some of the dung in the bull Побежался, кинул в and he рот washed it навоза, down with some urine as well. запил мочой, бычий, прополоскал рот. And then he thought, I can't be late, I have to be there in 4 days. Подумал: так, времени мало, у меня всего лишь 4 дня, надо бежать дальше. So he got his Achaman cup and he quickly did Achaman. Soвершил. On Kashokas, you have to wash your hands and mouth after eating. Потом, чтобы очистить, потом после еды надо было очимать, совершить. So he was in a hurry, he didn't sit down, he was just doing Ему as he некогда было was там going садиться, along. но торопился, Shivishnu. на ходу уже осветился и побежал. So he quickly traveled and he arrived at the palace of Posha Maharaj. Бежал, добежал до дворца царя Поши. Posha Maharaj was sitting on a throne. Поша восседал на троне. And seeing a Brahmana had come, he gave respect to him. Ну, увидев гостя Брахмана, он тут же с почтением поприветствовал его. And he said, "Oh, Brahman, what can I do for you?" Сказал: о, Брахман, чем я могу послужить тебе? He said, "I have come here on behalf of the wife of my Gurudev, Veda." И он, Утанка представился, сказал: я тут пришел сюда от имени Гуруматы, супруги моего учителя It Веды. is my Guru Dakshina to fulfill the request of his wife that she can wear the earrings of your wife, И я пришел сюда со следующей просьбой, потому что я должен the queen. дать своему Гурудеву Гурудакшину. Эта Гурудакшина должна быть выражена в форме сережек вашей супруги, потому что Гурумата хочет ходить в этих сережках. So then the king immediately agreed because previously Veda, his guru, had done the yagya, was the priest in his sacrifice. Царь не колеблясь ответил да, потому что он знал Веду, он уважал его, он сам его нанимал жрецом на его яге. So the king said, "Yes, just go." So there's a part of the palace where the ladies of the palace stay. И он сказал: да, конечно. The men don't go in there, but anyway, he's a Brahmin and very pure person. He said, "Just go in the Antapur there. My wife is there. You can get the earrings. Он сказал: You're welcome." никаких проблем, иди на женскую сторону туда. Обычно мужчины не заходят туда, в женские палаты, но так как это был Брахман, подумал: ничего страшного, иди, там моя жена в Антапуре сидит, и скажи, чтобы дала тебе сережки. So then, the Utanka, he went inside the Antapur and he was looking around. Утанка пошел на женскую половину дворца, стал разыскивать царицу. So he looked everywhere, but he couldn't find the queen there at all. Повсюду искал ее, искал, нигде найти ее не мог. So he came back and he said to the king, "Actually, it was improper for you to send me there when she wasn't there." Вернулся обратно в тронный зал и сказал царю: вы знаете, вот я время потратил в поисках вашей супруги, но зачем вы меня послали в Антапур, когда ее там нет вообще? You have treated me with deceit Очень by sending me into the Antapur when she wasn't мне как-то present. обидно, меня задевает то, что вы нарочно послали меня искать ее туда, где ее нет. Зачем вы так поступили? So then the king said to him, Царь сказал:
you should think. Are you in a state of defilement? Are you pavitra or apavitra? А царь сказал ему, а ты должен Pure or задуматься, impure? ты в каком состоянии, ты чистый или оскверненный? Because if a person, even if they've just taken a meal and they haven't then purified their hands, feet and mouth afterwards, or in any way a person is impure, then my wife is so pious and so pure that she's invisible to that person. Он сказал, знаешь, дорогой, She can only be seen by those who are not in a state of impurity or defilement. вместо того, чтобы обменять меня сейчас, ты должен подумать о своем состоянии. Ты чист сейчас или осквернен? Потому что у меня особая жена. Если человек осквернен каким-то там грубым или тонким образом, то она становится невидимым для его глаз. So then Uttanka, he thought for a bit. Утанка подумал He said, oh yes, you're right. и сказал себе, да, вы правы, Because when I did Achaman, что когда я ачиман after my last meal, после последнего обеда, I was standing. But the Shastra said you should not do Achaman in a standing position. You have to sit down on an asana and you should face east. он осознал свою ошибку, он вспомнил, что он стоя совершил ачиман, а шастра предписывает, что это нужно садиться, делать это размеренно, лицом на восток. So then he took an asana and he sat facing east and took Achaman cup and he sipped the water 3 times and touched the water and he did the full И тогда Утанка уже уселся, complete положил асану, сел лицом Achaman. на восток и правильным образом уже досконально совершил ритуал очищения. Touching the eyes and the ears. Коснулся глаз, ушей, всего. And then again he went into the antapor. And this time when he went in, then the queen was visible to him. И тут же пошел снова на женскую половину, и как только он вошел туда, увидел царицу перед собой. So then he arrived there and said, "Oh, Your Majesty, the Queen, I have come here to request your earrings, И сказал, because this is Guru Dakshina." здравствуйте, ваше высочество, я пришел попросить с вас ваши сережки, потому что я пообещал Гуру Мати принести ваши сережки в качестве Гуру Дакшины. So the queen was very pleased with Uttanka, and she thought, when you have a chance to give in charity to a Brahmin, you should never overlook that chance. So please take the earrings, you can keep them. Утанка сразу понравился царице, это такой достойный браман, она подумала, никогда нельзя пренебрегать возможностью послужить, совершить достойное служение, такая возможность послужить браману, не задумываясь, она сняла сережки и дала их ему. But I have to give you a warning. Она сказала, на серьги, но я хочу предостеречь тебя. There is a very powerful serpent named Takshak. Есть один могучий змей, Такшак. Have you heard of Takshak? Вы слышали о Такшаке? Actually, he was the one who bit Parikshit Maharaj was cursed to die in 7 days from the bite of that Takshak. Тот самый Такшак, который укусил Парикшит Махараджа. So she said, my earrings are very sought after by Takshak, so you will have to protect them, because he is very eager to take them. И она сказала, будь осторожен с этими сережками, потому что Такшак все время пытается их себе присвоить. So then Поэтому береги их от него. Uttanka said, don't fear, Takshak will not be able to overpower me. Утанка ответил уверенно, вы не страшитесь, потому что Такшак со мной не справится. So then he got the earrings and he came back to the king to inform the king. Now I met with the queen, I saw her, Он вернулся в тронный and I зал, have the earrings. чтобы уже рассказать царю, что он повидался с царицей, что он получил серьги от нее, что все в порядке. So then the king said to him, "Oh Uttanka, don't leave at once. Just stay a little bit longer, because I want to do a Shraddha ceremony to honor my forefathers, and part of the Shraddha ceremony is you have to feed the Brahmanas. So to find such a worthy person as yourself is very rare, so please stay so I can do Shraddha and feed you." И царь сказал, Утанка, ты можешь еще немножко задержаться во дворце, погостить, потому что я хочу провести церемонию шрадхи, подношения за усопшего отца, а часть ритуала шрадхи, что нужно накормить брахмана. Я не смогу найти более достойного брахмана, чем ты, поэтому дай мне эту возможность послужить тебе. So Uttanka said,
yes, I agree, but I'm a very strict Brahmana, I only eat very pure food. Утанка сказал, я согласен почтить просад в вашем дворце, но я кушаю только исключительно чистую еду. So it should be pure. Еда должна быть очень чистой. Because he knows Kshatriyas are not so strict. Like Потому the что Brahmanas. он знает, что кшатрии не настолько привередливы и разборчивы в их диете. So then the king called his servants, and the servants brought food on a plate and presented it before Uttanka. Царь призвал слуг, слуги стали выносить подносы, там блюда с явствами, поставили все перед Утанкой. So then Uttanka, Утанка he присмотрелся, went to honor that, and he touched it, and it was cold. он потянулся к еде, коснулся, это была холодная еда, уже остывшая. Never give cold food to a guest. Не смейте никогда предлагать остывшую еду гостю And then he холодную. looked and he saw Он потянулся и вытянул there was a black hair in it. черную волосину такую. Because the woman in the palace who had prepared it, she didn't tie her hair back. Just like here in the kitchen, everyone has to wear these blue hats. Right? Забыли поварихе выдать сеточку. Otherwise, your Без Brahmin всем who is here at выдали. the festival may see and give you a curse. Поэтому, видите, тут Индра не всем сеточки выдала, а там поварихи не выдали на кухне сеточку. И вот так. Будьте осторожны, а то Браман, найдя волос в еде, может проклянуть вас. Поэтому лучше в сеточках ходить. So then, Uttanka, Утанка. he said to the king, I told you to give me pure food. You've given me impure food. And because of this, you'll lose your sight. И Утанка уже разозлился, он сказал царю, я же вас предупреждал, дайте мне только чистую еду. Вы дали мне оскверненную еду, и за это вы заплатите ценой своего зрения. So then the king, he said, no way, our food is always clean. Царь сказал, что? Как нечистая? Наша еда всегда чистая. So you are criticizing our clean food and saying it's unclean. So for this offense, for saying that our pure food is impure, then you will have no descendants. И царь разозлился, он сказал, да как ты можешь клеветать, так наш дом, нашу еду, у нас все чистое, вот за то, что ты так оклеветал мою еду, не видать тебе потомков, Then Uttanka не said, будет у тебя детей. what is this? First you give me unclean food and now you're giving me a curse. Вот он говорит, что за хамство, вначале вы меня пытаетесь накормить оскверненной едой, а теперь еще проклинаете гостя. What have I done? С чем я заслужил такое обращение с собой? You come and see for yourself. А ну-ка давайте вы подойдите и посмотрите в эту тарелку. So then Uttanka took the king into the dining room and showed him his plates. И царь взял царя за руку, подвел его к тарелке. So the king looked, he saw, oh, he's right, he's a hair. Царь увидел действительно волос. Прав Брахман. The king said, oh, Uttanka, Царь сказал, Утанка, you're right. ты прав. The food is cold Еда холодная, and there's a big black hair in it. и еще длинная волосина у меня, это черная лежит. So I'm really, really sorry. Я прошу прощения, очень-очень виноват перед тобой. Please forgive me. Прости меня, пожалуйста. And please take back your curse. I'm very sorry. Отзови свое проклятие, пожалуйста, потому что я извиняюсь очень искренне. I don't want to be blind. Я не хочу быть слепым. So then Uttanka, he said, Утанка сказал, my words must come true. отозвать я уже не могу, But I bless you, when you lose your sight, after a short time, it will come back. поэтому я так перестрою, я благословлю, что когда ты ослепнешь, через некоторое время, очень скоро снова зрение вернется к тебе. And I request that you also withdraw the curse that you gave to А me. ты отзови свое проклятие, которое ты мне дал. So then Bosha Maharaj, he said, I cannot do that. Я не знаю, как это сделать. You see, because in my heart I'm still feeling burning. Потому что, вот знаешь, я не могу отозвать проклятие, вот как-то задели меня твои слова, мне все еще нехорошо. You see, you give a curse from the heart, but you have to take it back from the heart Ты also. понимаешь, я не могу отозвать проклятие, пока я еще сержусь на тебя в сердце. Это же должно быть искренне, это я должен прочувствовать сначала, до того, как я So you отзову. can't just say, oh, it's alright, but inside you're still feeling hurt. Как я могу отозвать? Ты знаешь, вот все-таки нехорошо я себя чувствую, и просто не могу сказать, отзываю проклятие. So this is the special quality of a Brahmin, forgiveness. И вот They это can сейчас... easily forgive anyone. Вот особенность Брахмана заключается в том, что Брахман очень легко прощает. Он просто прощает быстро, отходит. But because Kshatriya is in the mode of passion,
they cannot forgive. They hold grudges. А кшатрии мстительные, потому что они под влиянием Раджагуны, поэтому они не могут забыть и простить. Они будут мстить и... So, Pausha Maharaj, he said, I cannot take it back because my heart is still burning. You have to understand that you Brahmanas, sometimes your words are very sharp, but your hearts are soft as butter. And we Kshatriyas, our words are soft as butter, but our hearts are very sharp. И объяснял Утанге, говорит, ты понимаешь, вот не могу я отозвать это проклятие, потому что вот вы, брахманы, ваши слова могут быть такими жесткими, но ваши сердца, они мягче масла. А мы, кшатрии, наши слова мягче масла, а сердца у нас очень каменные. So the king said, I cannot help you. Поэтому ничем тебе помочь, увы, я не могу, Утанга. So then Uttanka said, all right, when I gave my curse, I gave it for a reason that was true. But when you gave your curse, you gave your curse on the basis of something which was not true. So I think anyway your curse will have no effect. Утанга сказал, ну ладно, не отзывай свое проклятие, потому что в любом случае я подумал, что когда я проклял тебя, я сделал это на основе реальных обстоятельств. У меня были обоснования на это реальные. А ты проклял меня ни за что, ни про что, на основе ложных идей, поэтому я даже не думаю, что твое проклятие сбудется. So then, Uttanka, he just left the palace, but he's got his earrings. И забрав сережки, Утанка пошел обратно, ушел из дворца. So, and he'll be able to arrive in time for the festival, where his Guru Mata will feed the Он Brahmins. уже не тревожился о проклятии, он подумал, главное, что у меня сейчас есть время, я успею вернуться в ашрам и отдать серьги Гурумате, чтобы она во время праздника могла одеть эти сережки. So he was happily traveling back along the road. И радостно он шагал обратно по дороге. But as he was traveling on the road, from time to time he saw there was one naked, horrible beggar would appear and then disappear, and then appear somewhere and then disappear. He was looking. И пока он шел, он увидел, что на дороге периодически появляется голый нищий, какой-то очень противной наружности, он появляется и исчезает, опять появляется и исчезает. Anyway, the time came for his to do his sandhya, so he took bath in a river and he was doing his prayers and he left the earrings on the bank of the river. Наступило время санди, время близилось к вечеру, он пошел омыться в реке, положил серьги на берегу. So in the meantime, while he was doing his sandhya, И пока он пометовал мантры, then that beggar came and grabbed the earrings and ran away. вот этот ногой попрошайка выбежал, схватил серьги и убежал с ними. So by the time he came out of the water, he saw the earrings were gone and he could see in the distance that beggar was running really fast. So he knew he must have stolen it. К тому времени, как Утанка вышел из воды, он увидел, что сережек на берегу нет, и вдали увидел убегающего попрошайку. Он понял, что это он украл их. So then Uttanka, he ran, the beggar had so much head start on him, but he ran very, very fast and caught up with him and grabbed him. Ну, так как попрошайка стартовал гораздо раньше, но Утанка так быстро бежал, что достаточно скоро он нагнал этого попрошайку и схватил его. So the moment that he grabbed that Как только он naked beggar, he manifested his real form. It was Takshak, И только он коснулся deadly snake bird. противного тела этого нагого попрошайки, тут же тот преобразился и предстал в своем истинном облике змея Такшака. And there was a hole in the ground, and very quickly that snake slithered into the hole, taking the earrings with him and disappeared. И схватив серьги, змей очень быстро забрался в нору в земле, и все, исчез. So then, Uttanka, he couldn't even fit in the hole. Утанка даже руку, он не мог пролезть в эту дыру никак. So he took a stick Он взял and he палку, was trying to break the hole and open it wide. стал раскапывать отверстие, чтобы пытаясь пробраться туда за змеем. But it was helpless. Но было невозможно ничего сделать. So then, Uttanka, he prayed the mantras he had learned from his Gurudev, prayers to Lord Indra. И тогда Утанка стал молиться Господу Индре мантрами, которым обучил его Гурудев. So then, mercifully, Indra sent the power of Indra's thunderbolt entered into the stick in the hands of Uttanka, and he began blasting away, and he made a really big hole and a big tunnel, and then he was running through that tunnel. И тогда Индра милостиво передал Шакти своей ваджры, послал Шакти оружие свое прямо в палку
у танка этой палкой пробуравил там огромный туннель и побежал искать змея. So he went deeply, further and further into this tunnel. И танк углублялся, он бежал все глубже в этот туннель. And at the end, it was a big, wide, infinite expanse of space, and there were beautiful palaces and gardens. И потом он добежал до места, где уже как бесконечность начиналась, какое-то сияние, множество дворцов, садов красивых. There were roads and gateways and domes. Very beautiful. More beautiful than St. Petersburg. Более прекрасное, чем Санкт-Петербург, какие-то дворцы, там заборы красивые, сады. Because he had come to the Nagalok. Потому что он оказался The regions of the Nagas. в обители, где живут змеи, на Галоке. So then, he thought, how can I get these earrings back from Takshak? Он думал, что делать, как забрать эти серьги от змея Такшака. Maybe if I just pray to him. Может, просто с ним поговорить по душам, помолиться ему. So he said, "Oh, Takshak, great serpent. О, великий змей Такшак. You used to reside in the holy place of Kurukshetra. Ты раньше жил в святом месте Курукшетре. Oh, sometimes you lived in the where? Kandava forest. Иногда ты жил в лесу Кандава. You know, when Помните? Arjun gave the Kandava forest to the Agni Dev, that's when Takshak escaped. Такшак смылся из этого леса, когда Арджуна дал весь этот лес съесть, Агнидеву, лес Кандава. Oh, Такшак Takshak. оттуда улетел бы. Oh, Takshak and your associate Ashwasen, you live together on the beautiful banks of the Amati River. Ты и твои прекрасные сподвижники, вы живете на берегу этой чудесной реки. I worship your lotus feet. Я почитаю твои лотосные стопы, Такшак. So, because he prayed to him like this, and then after this, there was no reply. И он помолился таким образом, но никто ему не ответил. So he was thinking, what can I do next? Он думал, что делать теперь. So he began to wander around the palaces. Он стал ходить по этим дворцам And he came to a place where he saw two beautiful women. и подошел к месту, где он увидел двух очень красивых женщин. And they were at a loom. You know, that is for, a loom is the Они пряли. machine for making cloth. В это время делали пряжу. And Там. the cloth had two threads. One thread was black and one thread was white. На ткацком станке они пряли в это время одну красную, red and white, No, black and white. черную и белую. So there were two beautiful women. They were making a cloth on a loom with black and white threads. И черной и белой нитью они делали ткань. на And the ткацком loom станке. had a wheel with 12 И spokes. там было колесо с 12 спицами. And there were 6 boys. They were turning the wheel. 6 мальчиков поворачивали колесо. And he saw also a very handsome man with a horse. И он увидел красивого мужчину с лошадью. He thought, what is this I'm seeing? Подумал, что это я вижу. Then he remembered a mantra Он вспомнил одну мантру from the Vedas. ведическую. So it said, in this mantra, it is said that there is a wheel which is turning. И в этой мантре говорится, что крутится колесо. The wheel has 12 spokes Что крутится колесо, у которого 12 спиц. and is turned by 6 boys. И 6 мальчиков поворачивают. That wheel is the year. Has 12 seasons, 12 the months. Колесо — это год, в котором 12 месяцев. And there is a rotation of 6 seasons. И чередование 6 времен года. And the Vedas say there are 2 threads. И 2 нитки. That means black and white, that means day and night. Ночь и день. Белая и черная нитка. And 2 ladies, Data and Vidata. Дата и That Веда. means fate and destiny. То есть провидение. They are weaving together the days and the nights, which are turning on the wheel of the years, and this is making the thread of the material existence. Судьба и провидение, они ткут вот эту ткань материального существования на этом.
So the mantra, the poetry of the Vedas, which he had learned from his guru, now he was seeing the reality with his eyes. То есть он понял, что то, что он видит, это вот эта суть этой мантры, которой его обучил Гурудев. Guru Seva is like this. И вот это результат Гуру Севы. That as you are serving, В процессе whatever you служения, have heard from your guru, you will realize it. вот пока вы служите, прямо в процессе служения, то, что вы слышали от Гурудева, вы будете осознавать. No service, no realization. Потому что если нет севы, не будет никаких реализаций. And those who are dedicated to serving their guru, whatever was not clear, what is not understood, but it was heard, everything will come alive. А те, кто верно служит Гурудеву, даже то, что они не поняли четко или смутно поняли, уловили, то это все они осознают в процессе служения. Understand how this world is going on. Понимание того, как работает этот мир. In the Mahatattva, В Махаттатве there are unlimited samskars, impressions, хранится вот этот архив бесчисленных впечатлений, самскар. by which the destiny of the universe is unfolding, И судьба Вселенной, like making cloth. как будто бы вот это на ткацком станке создается эта ткань судьбы Вселенной. That fate and destiny is already there. Вот эта Vedanta. судьба, провидение, оно уже там. But we are thinking, I am doing everything. Нам кажется, что мы сами повелеваем своей судьбой, что мы все решаем, выбираем за себя. Mind is so absorbed in the illusion of the world, Russian Revolution, the Second World War, Ум отвлечен maybe there'll be a Third World War. иллюзией. То есть ум увлекается в иллюзию, там Октябрьская революция, Вторая мировая война, может скоро Третья мировая наступит. All the impressions are already there in the Mahatattva, and one portion of that Mahatattva becomes your own chitta also, with many Вот impressions. все эти бесчисленные, вот это хранилище самскар, оно там уже в Махаттатве, и лишь крошечная частичка этих самскар становится частью нашего сознания, нашей реальности, But нашего ума. because we are not seeing the world as it is, we become absorbed in that and forgetful of Krishna, the Supreme Personality of God. Но так как у нас нет должного восприятия, мировоззрения реального, то мы вовлекаемся вот в эту иллюзию и полностью забываем о Кришне, вообще не думаем о нем. So he was uttering this prayer. И Танка стал произносить вот эту мантру. So then, the man with the horse, he said, I am very pleased with your prayers. И красивый мужчина, который стоял рядом с лошадью, сказал: я доволен твоими молитвами. What can I do to help you? Как я могу тебе помочь? He said, this snake, Takshak, has stolen the earrings that I am trying to bring as Guru Dakshin for the wife of my Guru. Он сказал: змей Такшак украл серьги, которые были предназначены для супруги моего Гурудева. And I don't know how to get them back. Я понятия не имею, как получить эти серьги обратно. So then, that man, very handsome person, Этот красавец, he said, just blow into the mouth of my horse. он сказал: подуй в рот мою, в пасть моей лошади. You know, for Tanka, it was just one of those days. Такой день выдался у Танки. Такой особый день, который так... Usually life was quite uneventful on the farm. Обычно жизнь была достаточно такой предсказуемой, скучной на ферме у Гурудева. But now the time in his life had come, the trial of А Uttama. вот наступил экзамен у Танки, и его все поменялось так резко. We have heard the trial of Aruni and Upamanyu Мы слышали. and Ved. Now this is the next Это generation. уже следующее поколение, уже второе поколение, вот это такая проверка у него. So then, Utanka, he came up to that horse Танка подошел к and took his лошади, mouth and схватил за пасть и подул ей в пасть. And when he blew in the mouth of the horse, then from the ears, from the eyes, from the pores of the skin, from everywhere, flames began to shoot out From the horse or from Танка? from the horse. И как только он подул ей в рот, тут же из ушей, из пасти, из головы, из копыт, из хвоста посыпались искры, и лошадь стала гореть. It became so hot and unbearable in the whole Nagalok that Takshak quickly came with the earrings. He said, "Sir, please take the earrings and go. И температура But повысилась don't cook us настолько anymore." в Нагалоке, что стало так жарко там, что Такшак тут же выбежал с сережками, сказал: да забирайте эти сережки, убирайтесь отсюда поскорее, пожалуйста.
Восстановите нам климат. So then he got the earrings and he thought, Вот Танка now радостно. finally I can be successful. Вот Танка обрадовался, схватил сережки и подумал, ну все, наконец-то это закончится сейчас. But then he remembered, oh no, Потом он вспомнил. she told me that she's going to have the festival and feed the Brahmanas in 4 days. And all this time traveling there and going to Nagalok, now almost 4 days have passed. I'll never be able to arrive on time. И Танка в ужасе вспомнил, что Гурмата сказала, что у тебя 4 дня на это, потому что праздник будет через 4 дня. Он потратил уже много времени на путь туда, на обратный путь, на все эти приключения. Он подумал, я вовремя не вернусь вашим. So that man said, oh Tanka, don't worry. You just sit on this horse, he's very fast. He'll take you there at once. Незнакомец сказал, Танка, ты не волнуйся, садись на лошадь, она тебя быстро довезет туда. So Быстрый скакун. he got on the horse and quickly he was traveling. Танка оседлал лошадь и понесся. So then, it was the morning of the 4th day. И в это время наступало утро 4-го дня. And Veda's wife was sitting in her dressing room. И And she жена, had just dressed and she was putting on all of her ornaments and the, ladies have to wear so many жена Веда сидела вся в гардеробной ornaments. в это In время. Vedic culture, all the ornaments and cosmetics that they have to wear is a ritual that they put it on very, very carefully. It's a ritual of the worship to the husband. Она сидела вся в гардеробной и наряжалась на этот праздник, одевала браслеты, серьги, все цепочки, потому что это женщина должна, так у нее много украшений, много макияжа, но нужно понимать, что суть вот этих украшений, что это ее медитация на мужа, когда она наряжает себя, одевается, она думает о муже. And then the last ornament that she was going to put on were the earrings, and she was almost getting to the last ornament, and she was thinking, if that Utanka doesn't come back in time, then we'll see. И она сидела уже, все уже украшения были на ней, последней не хватало только сережек. Она думала, ну если эта Тутанка вовремя не вернется с сережками, я ему покажу. She was trying to decide what curse she could give him if he would be late. Как она его накажет, если он не успеет принести ей серьги? Эти, ну, какое проклятие она ему будет. Just then, И услышала это. and he jumped down from the horse and he ran to the dressing room of his guru's wife and presented the earrings to her. Лошадь прискакала, Утанка спрыгнул и понесся Гурумати с сережками туда, в гардеробную ей. So then she said, thank you, my child, you have arrived just in time. Спасибо, сынок, ты вовремя успел. It's good that you were not late. I would have given you a curse. Я очень рада, что ты не опоздал. Не пришлось проклинать тебя. But now I'm very pleased. All good fortune to you. Вот так как Mangalam Bhavatu. Мангалам Бавату, вся удача будет с тобой. So now he had fulfilled his Guru Dakshina. Все, Утанка исполнил свой долг, принес Гуру Дакшину. And then he went back to his Gurudev to tell his Gurudev what had happened. И пошел доложить Гурудеву, пересказать все, что с ним произошло за эти 4 дня. So he said, Gurudev, while I was trying to bring these earrings, then Takshak stole them. Вы знаете, когда я пытался раздобыть эти серьги, Такшак похитил их у меня. I had to go to Nagalok. Мне пришлось отправиться на Нагалоку. And I saw 2 ladies who were weaving a thread on a loom with black and white. И там я увидел 2 женщин, которые делали пряжу белой и черной нитью. And he described so many things. То есть они ткали ткань там, он стал рассказывать Гурудеву о том, He что... said, even on the way there, I saw a huge man riding a bull. And he told me I had to eat the poop of the bull. And he said that you have also done it. So I did it anyway. Гурудев, вы знаете, еще по пути туда, до того, как я подошел до царя Поши, то я встретил огромного быка и всадника на нем. И он мне сказал, что я должен скушать навоз этого быка, потому что вы тоже раньше его кушали. И я почтил этот навоз. So he said, what happened to me today? Gurudev, please explain. Гурудев, пожалуйста, объясните мне, что произошло со мной за эти дни. So then he said, Гурудев сказал, Veda said to Uttara. Веда сказал, He said, oh, the black and white thread was day and night. он сказал, черная и белая нить, это был день и ночь. So he had realized it,
but he wanted to, it was his realization, but he wanted to confirm from his Утамка понял это все, он осознал то, что он увидел, но он хотел подтверждения от Гурудева. The turning wheel was the wheel of time going round, turned by 6 months. Вращающееся колесо, это было колесо времени, которое вращали 6 времен года. Oh, that 12 месяцев. horse Это лошадь with the man who helped you, с мужчиной. that man was Parjanya, Это был the Парджаня. Devata Parjanya. Девата Парджаня помог тебе. And the horse was Agni Dev, the fire god. А лошадь, это был Агнидев. What does it mean? It means that when one is serving the spiritual master, then all the devatas, they become pleased with you, they help you in your life. Что это означает? Что когда человек служит своему гуру верно, то все деваты так довольны им, что они помогают ему всячески, все стихии, все деваты. And he said, Gurudev, and what was that bull? Гурудев, а что это был за бык? Veda said that bull was actually Airavata, the elephant carrier of the king of heaven. Он сказал, это был сам Айравата, слон, на котором ездит Индрадев. And the man on the bull who told you to eat the dung, that was Indra himself. И тот человек, который сидел на быке, который сказал тебе покушать навоз, это был сам Индра. And that dung Этот навоз, was actually Amrita, nectar from heaven. это была Амрита, нектар бессмертия. And he made you take this because if you hadn't taken it, when you went to the Nagalok, you would have been killed. The only reason you are still alive is because you took this Amrita. Он заставил тебя скушать этот навоз, на самом деле Амриту, потому что если бы ты не съел Амриту, нектар бессмертия, то ты бы погиб на Нагалоке, ты бы не вышел оттуда живым. So Indra, he said, is my very good friend, so he came to him. Он говорит, Индра мой старый друг, поэтому он пришел тебе на помощь, выручил тебя. So we see that Utanka was very determined to give a Guru Dakshin. Мы видим, что Утанка был настолько решителен, вот он был прямо одержим этой идеей, что он должен дать Гуру Дакшину. But even his success in doing that was the possibility to do it only came also by the mercy of Guru. By the mercy of his Guru, all the devatas came and they helped. Но решимости было совершенно недостаточно, потому что успех этой миссии все равно был гарантирован милостью Гурудева, потому что Гурудева дал свою милость, и тогда все высшие силы стали содействовать Утанке, помогать. Otherwise, without the Guru Kripa, we want to make an offering to our Gurudev, please our Gurudev by our service, but without his mercy, actually, we cannot do anything. Мы можем очень сильно хотеть порадовать Гурудева, служить ему своей севой, но без его милости мы никак не сможем этого сделать. То есть нужна даже милость, чтобы мы могли служить достойно. But one thing that Utanka had, and that is Shraddha, faith and determination to please his spiritual master. Но что выручало Утанку, вот это шрадха, и вера, и желание услужить Гурудеву. So, then Veda blessed Utanka И Веда Риши благословила Утанку, with the old realization of Vedas. наделив его сознаниями всех ведических учений. And that is the trial of Utanka. И вот это был экзамен Утанки. So we're discussing today that all of us, we are on trial. И сегодня мы услышали эту идею, что каждый из нас проходит такой экзамен. Or Gurudev, following the teachings of Chaitanya Mahaprabhu, is telling everyone, Yari deki tahi ka Krishna upadesh, amara gai guru hanataridesh. Everywhere you go, everyone you meet, tell them the teachings of Krishna, which are described in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Гурудева, следуя миссии Чайтаньи Махапрабху, говорит нам, куда бы ты ни отправился, кого бы ты ни встретил, рассказывай всем о Кришне. Kabu na badibe tomai vishaya taranga puna api etai pabimora sangha. Chaitanya Mahaprabhu said that if you follow this instruction, then waves of sense gratification may come, but they will never overpower you. You will always be successful. Махапрабху говорит, что если вы будете следовать этому повелению, всем рассказывать о Кришне, где бы вы ни оказались, то даже когда появятся волны иллюзорной энергии, чувственных желаний, то майя не сможет одолеть вас. Это будет вашей защитой всегда и везде.
Это активная проповедь. So we wanted to discuss this verse today, but I Хотела обсудить этот went to стих, Nagalok with Utanka. но мы оказались, задержались, загулялись на Нагалоке с Утанкой, поэтому не хватило времени. So you can recite together. Поэтому вместе давайте повторим его. Yo mantra sa guru sakshat, Yo mantra hari swayam, guru yasya bhagatushtas, tasya tushto hari swayam. This verse is quoted by Srila Jiva Goswami also in Bhakti Sandarbha when he's explaining Guru Tattva. Джива Госвами процитирует этот стих в Бхакти Сандарбе как иллюстрацию к комментариям по Гуру Татве. Yo mantra sa guru sakshat. You should know that the mantra given by Gurudev is non-different than Gurudev himself. Вы должны знать, что мантра, которую дает Гурудев, не отлична от самого Гурудева. When you remember the mantras given by Gurudev, Gurudev is always with you. Когда вы памятуете мантры, которые дал Гурудев, Гурудева с вами. When you dishonor the mantras, when you don't chant the mantra, when you forget to chant the mantra, all this is offense to Gurudev. Если вы пренебрегаете мантрами, если забываете памятовать свои мантры или как-то неуважительно относитесь к ним, это проявление неуважения непосредственно к Гурудеву. So, especially Guru Mantra and Guru Gayatri, when you remember these mantras, you can have darshan of your spiritual master's eternal swarup in which he is serving Radha and Krishna. Особенно, когда вы памятуете Гуру мантру и Гуру Гайатри, у вас появится возможность осознать трансцендентный внутренний облик, вечную сварупу вашего Гурудева в образе юной прислужницы Шримати Радарани. Yo mantra sa guru sakshat, yo guru sa hari swayam. And also, you should know that Gurudev is directly the manifestation of Hari himself. И также нужно понимать, что Гурудева непосредственно сам является непосредственным проявлением Господа. It is Krishna who appears in this world in the form of Guru to give mantra and deliver that soul from this material То existence. есть в вашу жизнь Кришна приходит в таком определенном облике, чтобы дать мантру и вызволить вас из материального существования. Just like Gop Kumar, Подобно тому, как Гопа he Кумар was a young cowherd boy. был юным пастушком. And he heard someone, he could not understand, is it singing or is it И crying? он услышал какой-то звук, он даже не понимал, настолько неразборчиво не понимал, это пение или это плач чей-то. On the bank of Jamuna, he came to a beautiful kunj, and there was his, who became his Gurudev, one great saint, was the singing the holy names. И он пошел на этот звук, по направлению к этому звуку, и в одной кунже на берегу Ямуны увидел личность, которая стала его духовным учителем, великого святого, который пел имена Кришны. And he was very impressed by his presence and he began to serve him. И Гопа Кумару впечатлил вид этого незнакомца, и он стал всячески служить ему. And when his guru gave him Diksha mantra, И когда Гуру дал he ему became in so much Дикша-мантру, ecstasy that he fainted. The guru fainted. сам Гурудев, давая мантру, испытал такой Джаянта. неописуемый экстаз Джаянта, что он сам упал без чувств на землю. So then Gopkumar, he went to the bank of Jamuna to bring some water to revive his Gurudev, but when he got back, he was nowhere to be found. И пока Гопкумар бегал к реке, чтобы набрать воды, чтобы освежить Гурудева, привести его в чувство, когда он вернулся к этой коже, там уже никого не было. So even he received no instructions, И он, only the vibration of the mantra то itself. есть он не успел получить никакие наставления, он только услышал вот эту духовную вибрацию мантры. So he thought, I should remember this. И Гопкумар подумал, надо памятовать эту мантру. надо So every day he медитировать на неё. was meditating on this mantra. Каждый день он садился и And медитировал, he felt great joy. испытывал при этом неописуемое счастье. And even though he had no instructions, he didn't understand anything. Just by the power of that mantra, he began to go through the different planetary systems of the universe. He went beyond the Satyalok, through the Brahma Jyoti, he went to Vaikuntha, to higher and higher planets, and in the end, he arrived in Goloka Vrindavan. Все, что у него было, это была мантра и вера в эту мантру. Он медитировал на нее ежедневно, он ничего не знал об этой мантре, он не знал комментариев, не было никаких наставлений, но просто вот эта медитация, верная медитация на эту мантру
возвышал его все выше, выше над уровнем этой вселенной и все планы существования, он прошел Вайкунтху и так So далее. have very strong faith in this verse. Your mantras are Guru Sakshat, your Guru Sa Hari Swayam. The mantra given is directly Gurudev, and Gurudev is directly one form of Krishna himself. То есть мантру, которую дал Гуру, эта мантра не отлична от Гурудева, а Гурудев при этом проявление Шри Кришны. And even without any knowledge at all, just the vibration of this divine mantra will take you to Goloka Vrindavan. Вам даже ничего не надо, просто трансцендентная вибрация этой мантры доведет вас до Галоки Вриндаваны. So then why does Gurudev give the explanation? И если мантра способна привести вас на Галоку Вриндавану, почему Гурудева тогда дает объяснение? So Gurudev it is said, mantrasya cha parigyanam. Mantra is purified Мантра очищается by parigyanam. паригьяной. Someone may think, well, maybe I can download a mantra from YouTube. Кто-то может подумать, я скачаю себе мантру на YouTube, Or I can hear a recording of a mantra or take a mantra from a book. или просто в книжке найду себе мантру, или просто с аудио скачаю мантры. Yes, you can do it. Да, пожалуйста, можете это But сделать. you'll never be able to chant purely and experience the power of that mantra. Но силы этой мантры вы испытать не сможете никак. So in the 11th canto, Sri Krishna says, mantrascha parigyanam. Mantra is purified by parigyan. And parigyan means a guru mukha, listening to the explanation and the teachings of the spiritual master brings about your experience of pure mantra. Кришна объясняет, что очищает мантру, это паригьян, то есть это харикатха и киртан духовного учителя. Услышанное из уст духовного учителя помогает очистить нашу мантру. So, in our disciplic То succession, есть наше восприятие этой мантры. the spiritual masters are giving some explanation so that you can experience the mantra purely, and also so that you can fix your mind on the ultimate goal. И поэтому в нашей традиции That духовные is, учителя, understand your sambandha jnana. в нашей традиции наши духовные учителя дают пояснение мантре, чтобы помочь нам зафиксировать понимание и понять саму цель, к которой мы движемся, дают нам самбанду, знания о наших отношениях с Господом. Because Gopkumar had no instructions how to chant the mantra, so he was remembered, and it was slowly taking him through all the different levels of the material universe and all the different levels of the spiritual universe. But our Guru Parampara very kindly give us instructions so that the mantra will take us directly to Krishna Lila without going through all the stages. То есть Гопкумар получил мантру, он не получил никаких Mantra объяснений. Shiksha is for this. И ему пришлось странствовать по всей материальной вселенной, по всем планам материальной вселенной, затем по всем планам духовной вселенной. А наши Гуру Парампара очень милостивы, чтобы помочь нам не тратить столько времени, дают нам очень четкие директивы, куда двигаться. So Guru Yasya Bhavat Tushtas Tasatusto Hari Swayam. One should understand when the spiritual master is pleased, then Krishna is pleased. Поэтому нужно понимать, если духовный учитель доволен, Кришна будет доволен. So this is the essence to attain perfection of spiritual life. И вот это суть того, как достичь совершенства в духовной жизни. And there is no other possibility. Нет других возможностей. So today, from early in the morning until now, Сегодня с раннего утра we have been по сей discussing момент with so many different examples the power of Guru Seva, the glories of Guru Tattva. мы с вами слушали о разных этих примерах гуру Севы, гуру веры, гуру Take Таттвы. these jewels into your heart and meditate upon them very deep. Поэтому удерживайте эти сокровища, прячьте их поглубже в свое сердце и размышляйте о них. And try to live it in your life. Постарайтесь внедрять эти идеи в свою жизнь. And then that will make a platform Это станет фундаментом of Sandhini Shakti, для Сандини Шакти, upon which the Samvit and Ladini, that is Bhakti itself, may appear. на основе которой бхакти сможет и появиться в нашей жизни. Without the Sandhini Shakti, existence Ponsi coming from Gurudev, strengthening our heart and removing our nartas, then the Samvit and Ladini, the play of Bhakti cannot happen. Самвит и Хладини Шакти не смогут проявиться в сердце до тех пор, пока не появится фундамент
Самвид Шакти, вот этой духовной силой очищения, которое дает нам Гурудев. Just like fire burns in the atmosphere when there's oxygen. If there's no oxygen, then no fire. So in the same way, by the mercy of Guru, he makes the atmosphere in our heart by which the pure bhakti can be. Огонь не сможет гореть в атмосфере без кислорода. Необходим кислород. И Гурудев таким образом насыщает наше сердце вот этим кислородом, необходимым для того, чтобы горел огонь бхакти. So deliberate on all these things. Размышляйте, пожалуйста, об этих истинах. And tomorrow we'll move on to Vaishnav Tattva and then Nam Tattva. И завтра мы начнем слушать о Вайшнав Татве, и затем перейдем к Нам Татве. Gaur Premanande! Hari Hari Bol! Sadhu, Sadhu! Srila Gurudev ki! Srila Vyasadeva ki Jai! He has mercifully manifested all of these things, and each member of our Guru Parampara is representing the teaching of Vyasadeva. Шрила Вьясадев явил все эти татвы нам, и каждый из последующих представителей Гуру Парампары несут в жизнь вот эти татвы. Later, our Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared and Srila Rupa Goswami and revealed many things even Srila Vyasadeva could not realize. Позже, когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир, и наш Рупа Госвами, они поведали миру такие сокровенные вещи, о которых даже не говорил Шрила Вьясадев, But не we знал. will have to go step by step into that realm of Rupa Nuga Bhakti. Но что в сферу Пануга Бхакти мы должны вступать очень медленно и осторожно, шаг за шагом. So is the Pujari ready? Да. Пуджари. Because